وأول محاضرة ستكون للأستاذة مرنيسي فاطمة الزهراء، أستاذة en dermatologie العلوم الجلدية ورئيسة قسم طب الجلد داخل مستشفى الحسن الثاني وكلية الطب بفاس. لك الكلمة. نضيف واحد المعلومة على الأستاذة مرنيسي. ستستقبل غدا 86 موظفة اللي هن يعانين من مشاكل الجلد وأمراض جلدية. إن شاء الله غدا عندك كلينيك عامرة وسهلة مع الأستاذتين بيضاء الحكيم وسارة اللي تنشكرهم بزاف. إن شاء الله غدا تكون. بالنسبة للغة العربية الفصحى ماشي دونك شويه هذا مني جات عندي لوفاء بوغ مي بارلي د هذا اليوم العالمي. كنت جد سعيده لانها فكرت في مجال الامراض الجلديه فيما يخص في اطار هذا اليوم العالمي للمراه. وانا تنقول المراه عندها الايام الله كلها فيه، احنا فيها من 2 ل 2 24 sur 24 دونك مي ما فيها باس يكون عندنا واحد النهار وهو اليوم ماشي يوم عالمي باش عادي نديروا الحفله، ولكن باش نعطيو نوقفوا واحد الوقفه باش نشكروا لي فام اللي كانوا في واحد السنين تيناضلوا من اجل حق الوجود كإنسان مرأة أو رجل، ولكن كإنسان اللي يقدر يعمل يخدم يقرأ يسير ياخذ مناصب في الإدارة العامة وكذلك الخاصة. وهذا ما جاش من السهل وما جاش من العدم، لأن كان واحد الجدار متين وصلب ديال الرجال اللي ما كانوش يخليونا باش ندخلوا، ولكن بجهد الله وهذا وصلنا باش احنا ما حضرناش على هذا ديك الجيل، ما نظنش فينا اللي عاشوا، ولكن من خلال القراءة ديال كتب التاريخ، من خلال الافلام حتى اللي ما نبديش بالمطالعه، من خلال الافلام تنعرفوا بان المراه طبيبه كان عندها فقط انها تاسيستي يعني تحاضر طبيب الرجل، ولكن ما كانش عندها الاسبقيه باش تاخذ قرارات تشخيص امراض وعلاج مرضى. كانوا المرضى تيرفضوا باش يمشيو يتعالجوا عندها وخا تيكونوا في حاله خطر. دونك كانت واحد المقاومه. الحمد لله دابا ما حناش مقاومه، حنايا في اطار شراكه وينر بوزيتيف ايجابيه من اجل باش ندفعوا قدام هذا البلد ديالنا العزيز. بيان دونك مانو غادي نهضروا على الديرماتولوجي باش ما نتعطلوش. الموضوع كان لا ديرماتولوجي او فيمينا. دونك او فيمينا ça veut dire qu'on va parler عن بالعربيه الفرنسويه باش نكون شويه احسن. اون كومونس بعدا باللي زاكتور يعني اللي تيخدموا في هذا الميدان ديال الامراض الجلديه. هذه صوره حديثه العهد في اطار واحد لا فورماسيون كونتيني في المركز الاستشفائي وفي قسم الامراض الجلد. تلاحظوا صلاح النبي كنا عيالات ثلاثه عندنا ديال الرجال. ميم لو بيرسونيل انفيرميي اللي تنشكروا كثير على الجهودات اللي يقوم بها، حتى هو 90% عيالات. الوغ ماشي بوحدنا الفاس اللي عندنا هي العيالات، مي حتى مثلا في هادشي الغابه هي كو مون ميتر بروفيسور حسام لو سول هوم دو سيرفيس. بيان سور هي لو ماجور كي اوسي. درنا واحد الاحصائيه ديال لي ميدسان ديرماتولوج. الوغ نهار فاش بداو لي ميدسان ماروكان كي براتيك لا ديرماتولوجي au Maroc, ils étaient 4, on les appelle les 4 mousquetaires. منهم اللي تمشى عند الله ومنهم اللي باقيين، منهم بروفيسور سقراط اللي كان
Bien, encore une photo, mais là c'est une formation le service est leader au Maroc ديال واحد التقنيه حديثه العهد من اجل تشخيص الامراض وهنايا كنشوفوا c'est une photo comme ça au hasard. Alors il y a un étranger international, trois Marocains et le reste des femmes dermates. Maintenant on va passer au vif des sujets. Qu'en est-il des maladies? Alors les maladies de la peau puisque c'est des maladies qui sont apparentes, la peau elle est visible. والمريض دائما هو الحكم في المرض في العلاج كاين ما كاينش سامارش با علاش باسكو تيشوفوا قدامه مريض المعده احتراماتي عنده غيكون الحريق فيا الحريق دونك اون كان لا دولور يقدر يكون مثلا الانسان مازال ما تجبرش مزيان ولكن مي ان بوطون في الجلد خصو يمشي باش عاد المريض يكون مرتاح اي سي نورمال وحنا تنتفهموا هذا الشيء باسكو notre monde actuel est basé sur l'apparence malheureusement donc il y a une altération de l'image de soi ça peut conduire à des dépressions et donc une altération de la qualité de vie. Une petite touche, j'adore la tenue marocaine avec le thème ou là-bas zman. Là c'est une femme qui contemple, pour les gens de Rabat Salé ils vont reconnaître un petit peu le lieu. Je passe. Alors 4 femmes qui se plaignent pour la même maladie, on va dire, ils se disent qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des taches. Alors c'est des taches sur le visage, je veux bien, c'est très bien, comment on va les traiter? Mais avant de parler de traitement, qu'est-ce qu'ils ont avant? Alors qu'est-ce qu'ils ont? Si on analyse nous médecins, on va voir, il y a 2 qui ont la même maladie, ça s'appelle le mélasma, le kelf, d'accord? Mais même dans cette même maladie, on a une qui est superficielle, qui va partir rapidement avec un pronostic très encourageant et l'autre malheureusement celle de droite elle est très profonde et elle peut persister. La même chose, on n'a pas que des taches de kelf, de mélasma, mais on peut avoir une association d'autres lésions. Alors ce sont des lésions qui sont qu'on appelle les taches de rousseur. Ces taches de rousseur ne peuvent pas partir, on ne va pas enlever des taches de rousseur parce que c'est génétiquement, il y a des familles qui l'ont, ben, ils vont les garder. On peut les enlever par des techniques de laser, mais bon, avec ce qu'on cherche comme crème, et je parle de ça parce que de plus en plus, il y a ce poids de la société que l'image doit être nickel, zéro tache, zéro cicatrice, zéro ride. C'est incroyable, mais c'est véridique. Ah ben, les lentilles, on peut les améliorer par le laser. Là aussi, là par exemple, cette même patiente, on a amélioré les taches, le mélasma, mais par contre, les taches de rousseur, il lui faut une autre technique, et donc, c'est pas ce traitement. Il y a un téléphone qui sonne ici. Alors, une autre dame qui a les taches, toujours des taches, mais cette fois-ci, c'est un sujet qui est très délicat, et c'est un sujet qui est, on va dire, marocain. C'est ce qu'on appelle les taches post-inflammation. C'est que c'est des gens qui ont appliqué des choses, que ce soit des traitements ou bien des préparations de cuisine, et qui ont fait une réaction avec le soleil. Et c'est avec cette réaction qu'ils vont provoquer ces taches. Donc le process est différent, la maladie étant différente, et donc le traitement va être différent. Nos chefs de file, c'est la pâte, donc toutes les préparations, alors tout on le met sur le visage. Et il y a un autre problème qui est aussi marocain, c'est nos cultures traditionnelles, c'est le gommage, c'est pas bien et on n'arrête pas de le dire parce que voilà ce que ça peut entraîner. Et ce sont des maladies, c'est des maladies mais qui pèsent lourd. Vous allez voir, pour les gens qui consultent, les ordonnances coûtent très cher. Alors une autre maladie, aussi c'est des taches, mais ça aussi quelque chose qui est de plus en plus en vogue chez nous, toujours, c'est quoi? C'est le hijama. Alors quand il y a des gens qui vont faire ces techniques de soins et ils peuvent avoir des problèmes, soit qui ont des particularités d'allergie et ils peuvent faire carrément des
inflammation. Là, ça devient de plus en plus corsé. C'est toujours des taches. Mais là, la première à gauche, elle est due au traitement des taches. Donc, quand le diagnostic, ça nous donne des crèmes. Parce que les crèmes, c'est facile, hein, ils font rien. Mais sachez qu'on a des cancers qu'on traite que par des crèmes. D'accord? Donc, les crèmes, ils ont un pouvoir très puissant au niveau de la peau. Et avec ces crèmes qui, soi-disant, vont enlever les taches, on peut provoquer des taches d'autres natures. C'est le chronose exogène. Ou alors, il y a d'autres maladies inflammatoires. Et là, on quitte le domaine de la pigmentation simple à des problèmes beaucoup plus importants. Un lichen, on doit chercher une sérologie de l'hépatite C. On sait bien que la peau étant le miroir du corps, donc on va au-delà. Regardez ce cas qui est très intéressant. C'est une jeune patiente qui est venue pour traiter ses taches. On voit qu'elle a des taches sur le visage. Ben, c'est très bien, on va l'interroger et elle me sort ce produit. La leucodinine qu'elle utilisait, elle est réputée comme crème éclaircissante, elle va enlever les taches, mais un bon examen de dermatologue, qu'est-ce qu'on voit? Alors ça, c'est la lumière de Wood, c'est une lumière ultraviolette pour ressortir les pigments. Et contrairement à ce qu'elle pensait, elle n'a pas des taches brunâtres, mais par contre, elle a provoqué un vitiligo, ça veut dire des taches blanchâtres. Et c'est tellement important qu'elle a adoré cette blancheur du visage et elle veut se débarrasser de sa couleur naturelle. D'accord? Donc, il a fallu du temps pour la convaincre que sa peau, sa couleur normale, et on la voit sur le cou, hein, c'est ce qui reste, mais tout ça c'est provoqué par cette crème. Et donc le traitement, il faut aller repigmenter, il faut aller colorer la peau parce qu'elle est blanchâtre. Mais elle adorait ce qui était blanc, voilà. C'est le méthinol. Donc les traitements, rapidement, on a plusieurs crèmes, plusieurs traitements adaptés à l'étiologie. Parlons ce qui vous intéresse, mesdames, c'est vous entendez parler des peelings qui coûtent très cher, hein, entre 700 et 1000 dirhams la séance. Il faut 6 séances pour avoir un résultat, donc c'est non remboursé par la sécurité sociale, Dieu merci. Voilà. On a ces peelings, ils intègrent le traitement à condition de poser le bon diagnostic. C'est vrai qu'ils sont d'une aide très précieuse. Il faut le type de peeling et jamais de peeling moyen ou profond parce que c'est agressif pour nos peaux maghrébines. Donc là, il faut... Alors, on peut se poser la question, c'est l'effet mode. Qu'en est-il du laser? Oui, bon, je veux bien le laser, mais attention, les lasers sur nos phototypes marocains, ça risque de donner l'effet inverse. Donc, pas de laser, sauf une seule exception, et c'est un dermatologue vétérinaire qui peut poser cette condition quand il voit qu'il y a des vaisseaux sur le visage, il faut aller enlever cette composante inflammatoire. Mais sinon, pas de laser. Alors, PRP, on va en discuter quand on arrive aux cheveux, mais le PRP, là aussi, c'est un effet mode, hein, 2000-2500 la séance, c'est pas mal, avec 4 séances au total, à répéter, mais ça donne un éclat sans plus, ça ne traite pas ces taches. Alors, je termine le problème des taches par ce cas aussi très intéressant. 2 patientes qui ont des taches, l'une sur le sourcil et l'autre sur la paupière inférieure. Vous allez me dire, oui, mais c'est des taches solaires. On les appelle des taches séniles par rapport à la vieillesse, je n'aime pas. Je préfère les taches solaires, on est tous jeunes. Oui, on peut les traiter. On sait bien, hein, on a un laser, oui, on va mettre on a du laser, on va mettre le laser. Regardez ce que ça se passe. Alors pour la première patiente, on a fait 2 séances laser. Hein, vous allez voir, c'est parti, cette zone-là, elle est partie. D'accord? C'est une dame qui tatoue aussi les sourcils et c'est parti. Par contre, cette dame, elle n'a pas une tache solaire. Elle a ce qu'on appelle de l'antigomala, qui est un cancer cutané. Et le mélanome, c'est parmi les cancers les plus méchants du corps. Et on a eu des cas, malheureusement, c'était une patiente, c'est une maman d'un étudiant externe de médecine qui était diagnostiqué l'antigo. On voulait faire la biopsie, aller faire un prélèvement de peau sur le visage.
on a dit soit c'est ça, soit on ne vous revoit pas. Ben, elle est partie ailleurs, elle a fait un laser, 6 mois après, elle revient avec un nodule et métastase pulmonaire. Donc voilà, faites attention mesdames, ne donnez pas votre peau, c'est pas quelque chose de facile, une tache peut cacher des choses pas agréables. Donc toute tâche n'est pas mélasma, faire attention aux habitudes de gommage, plantes qui réagissent avec le soleil, éviter les cuisines traditionnelles et une tâche peut cacher un cancer. Voilà les femmes du Maroc, j'aime bien les femmes du Sud, toutes les femmes bien sûr, mais parce que vous allez voir leur tenue, on va en parler tout à l'heure, elles nous intéressent nous énormément en matière de photoprotection. Voilà. Alors, une adolescente, vous savez ce que c'est? Acné, très bien. Deux jeunes, là c'est deux jeunes patientes, c'est 30-40 ans qui ont aussi de l'acné. Oui, mais l'acné c'est l'adolescent, pourquoi ça traîne? Eh bien mesdames, on a l'acné de la jeune femme, cette femme qui est sortie pour prendre plusieurs responsabilités, comme a dit ma collègue, ma copine Bouchra Amara. Oui, la responsabilité peut provoquer de l'acné, c'est le stress, surtout pour les femmes. Et donc, c'est de l'acné de la jeune femme. C'est pas facile, regardez, une évaluation du coût, plus de 3 milliards qui est dépensé pour les traitements d'acné, la prise en charge de l'acné. Si on ne traite pas, on peut garder des séquelles, hein? Pas de travail. Recrutement difficile de ces patients. Donc chez la femme, particularité, elle peut cacher un problème hormonal ou révéler un problème des ovaires polykystiques. Un bon examen va retrouver les signes qui vont nous orienter. Voilà, par exemple, la présence de poils sur le visage. Pour la femme, on ne doit pas en avoir. Une obésité, hein, des troubles de la menstruation. Une échographie va montrer des ovaires polykystiques et le traitement va agir sur les deux. Une très bonne question. Est-ce qu'il y a un rôle de l'alimentation? Ça aussi bien pour les jeunes, mais surtout pour les jeunes filles. Est-ce que ça marche? Ah ben, il y a 20 ans, quand j'ai commencé l'exercice de la dermatologie, on disait non, les études disaient non, il n'y a pas de relation. Mais si actuellement prouvé, il y a une relation, et surtout avec le lait, hein, et plusieurs publications voilà, qui sortaient concernant l'alimentation en lait et dérivés laitiers. Très importante pour une meilleure prise en charge, il faut informer, il faut que vous soyez au courant que le traitement de l'acné est suspensif. On le prend, on est bien, on arrête, ça va récidiver. Que c'est une maladie chronique et donc un traitement d'entretien est important. Pour avoir une amélioration, il faut attendre 3 mois pour juger d'une bonne réponse thérapeutique pour l'acné. Et il faut être assidu ou assidieuse, hein, pour traiter et réussir son traitement. Bien sûr, il y a beaucoup d'effets secondaires et tout ça, ça se discute avec vous, mesdames, pour asseoir le bon traitement adapté à vos habitudes quotidiennes, à votre travail, et sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Alors, pour l'hygiène, il faut bien laver. On ne peut pas mettre un traitement sans que le sol soit propre et une bonne photoprotection. La même chose, des choses qui intéressent les gens, enfin les femmes, qu'en est-il du nettoyage? Oui, il faut le faire, mais attention, c'est un acte médical parce qu'on va perforer la peau et on peut inoculer des germes, des staphylococci de la face. Donc c'est un geste qui doit être fait de manière stérile. Et les peelings aussi, ils sont très intéressants pour améliorer les cicatrices. Particulièrement pour les phototypes foncés où on peut avoir des taches secondaires. Alors, les nouvelles technologies, photothérapie dynamique, on en a au service. Coûte 4500 dirhams. La séance, il faut 4 séances. C'est trop cher et c'est suspensif. Donc, et c'est le seul laser, voilà, seule lumière qui marche. Sinon, les lasers, ils ont une place très importante uniquement par rapport aux cicatrices. Je passe rapidement. Les femmes du Nord. Qu'en est-il de ces femmes du Nord? Je les adore aussi. Et surtout celles qui portaient Teresa. Pourquoi? Parce que vraiment, ils assurent une bonne photoprotection. Et vous allez voir ces femmes, ils ont une peau claire, mais ils n'ont pas beaucoup de taches, pas de complications liées au soleil. Actuellement, malheureusement, ils ont ôté
Teresa. Et ils ont gardé juste le fouata et le reste de la tenue. Alors, peau et soleil, très intéressant. Ce soleil qui est très important à la vie de tout être humain, donc il traverse la peau. C'est le premier contact avec l'organisme. Plusieurs longueurs d'onde. Il faut savoir que le soleil, le taux quand il arrive au niveau de la peau, au niveau du sol, alors il est plus intense à midi, et on parle du midi solaire, pas l'heure d'été, l'heure d'hiver, c'est le midi soleil. Il est moins intense quand le soleil se couche, parce que la longueur d'onde est bien plus prolongée et donc ça touche la peau avec une distance plus importante. Les vitres, il y en a qui disent oui, moi je ne me protège pas parce que je suis tout le temps en voiture, ou bien je suis dans un bureau mais j'ai une baie vitrée. Attention, soit vous avez avec vos vitres un filtre, et ça se vend, qui coûte très cher. Nous, on a dans certaines salles d'hospitalisation pour les malades atteints de xéroderma-pigmentosum, mais sinon, les filtres, la lumière, elle traverse, les ultraviolets. Alors, la réflexion, une notion très importante. En hiver, on dit, ouais, ben, l'hiver, on ne va pas se protéger. 80% de réflexion sur dans la neige. Le sable, c'est uniquement 20%. L'eau, c'est 5%, l'herbe est 3%. Et sachez que sous l'eau, pour les gens qui disent, oui, mais moi, je fais que me baigner. Alors, le bain, enfin la baignade, elle va rafraîchir. Oui, et donc ça va donner une fausse impression. Et on va avoir encore les ultraviolets qui traversent et qui touchent notre corps. Ces ultraviolets qui causent beaucoup de problèmes dermatologiques, et on va les voir. Donc, ils sont responsables du vieillissement cutané. Ils peuvent donner les taches mélasma par exemple. Et elle est responsable de coups de soleil, les cancers et aussi la synthèse de vitamine D. Récemment, on a rajouté, là c'est il y a 2 ans, que la lumière visible, c'est-à-dire cette lumière qu'on voit dehors, même s'il n'y a pas de soleil, elle est responsable surtout pour l'hyperpigmentation ou mélasma. Donc comme je vous ai dit, les bénéfices, elle est antimicrobienne, donc contre les germes, et ça, avec le soleil, la peau va synthétiser la vitamine D et elle a un effet thérapeutique. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement, c'est la vie bien sûr. Il faut savoir que nous ne sommes pas égaux en face du soleil, l'un des acteurs préférés, un vieillissement très important à gauche par rapport à droite qui phototype foncé, donc il vieillit moins vite. Ça veut dire qu'on a plusieurs phototypes déterminés par le génétique, notre génétique. Ces effets secondaires, vous connaissez tous ça. Hein? Il y en a qui l'ont eu. Il ne faut pas se dire ça n'existe pas. Attention, à long terme, ça va donner des choses que vous allez voir. Mélasma, on a déjà vu. Regardez le vieillissement de la peau, très impressionnant. C'est à cause, c'est ce qu'on appelle le photovieillissement. Car le vieillissement, il a double composante. Il y a une part de génétique, il y a des familles qui vieillissent plus rapidement que d'autres, et il y a la part du soleil pour accélérer ce phénomène. C'est un phénomène qui touche là les hommes et les femmes, il n'y a pas de distinction. Et vous voyez, il y a certains grands hommes de la scène internationale qui luttent contre le vieillissement en s'injectant du botox. Et comme ça, ils vont garder toujours un visage avec une bonne mine et la pêche et la force d'agir. Et ça donne aussi les cancers. Voilà pourquoi j'insiste sur ce problème, c'est les cancers. Donc une bonne photoprotection, oui. Il faut savoir qu'il y a une protection par les vêtements naturels, c'est les cheveux et la couleur de notre peau. D'accord? Je vais passer rapidement. Et il y a les vêtements. Maintenant, on a même des vêtements avec filtre UV, ça se vend à Decathlon. Essentiellement, je les conseille pour les enfants de phototype clair, donc avec un indice de photoprotection qui répond aux normes européennes. Alors la photoprotection, ça vous le savez, c'est le chapeau, les vêtements et les crèmes. Le chapeau, oui. Une bonne question, on me dit, oui, mais est-ce que le maquillage va faire un rôle? Il y a quand même un indice, un petit indice de photoprotection, et notamment pour la lumière visible, les fonds de teint. Alors la photoprotection chimique, alors cette photoprotection chimique,
crèmes solaires, c'est les écrans que vous connaissez tous. Je vais m'attacher uniquement à des petites notions. Qu'en est-il? Bon, ils sont découverts depuis 1928. Alors, la dernière nouveauté, c'est qu'il y a des nouveaux crèmes solaires avec un indice de protection pour la lumière visible. C'est très intéressant pour nous. Alors, il s'agit de médicaments ou de cosmétiques, les écrans? Quand on voit avec ça, on peut ne pas avoir des cancers cutanés, c'est des médicaments. Mais la législation internationale est variable. En Amérique, c'est des médicaments en vente libre, donc ils sont remboursés, pris en charge. Même l'Amérique du Nord, le Canada. En Australie, c'est des produits thérapeutiques carrément, donc c'est en pharmacie que ça se vend. Et nous, c'est des cosmétiques. Malheureusement. 2 écrans qui sont remboursés actuellement par la Sécurité sociale, mais tout le reste, il n'est pas remboursé. Ces crèmes solaires, ils sont aussi des polluants. Une petite pensée pour notre chère planète Dame Nature. C'est l'oxybenzène, notamment, c'est le métabolite qui vont donner, ils ont une action anti-androgénique et donc ils vont rendre les poissons stériles et dégrader la flore marine. On se protège du soleil, mais alors la vitamine D, la vitamine D, on peut l'avoir d'autres ressources, bien sûr. Alors cette vitamine D, elle est quasiment effondrée chez toutes nos populations marocaines parce que c'est notre tenue vestiment qui fait barrière, même si on a donc la supplémentation, vous connaissez l'ostéoporose, les troubles cardiovasculaires, le diabète, la dépression, les cancers et la perturbation et le décès carrément. Donc une supplémentation actuellement est de mise quotidienne, pas les fameuses ampoules de tous les 15 jours. Une photoprotection, il y a certains prérequis. Je suis brune, je me protège, je ne fais pas la peine de me protéger. Et est-ce que je dois protéger mon bébé? Bien sûr que oui, encore plus lui que vous, madame. Parce que les ultraviolets sont plus importants, leur effet biologique sur les enfants. Et il y a plusieurs études, notamment en Australie, parce que c'est le numéro 1 mondial, vu la migration des gens populaires au niveau de l'Australie. Et donc, on a trouvé que les naissants, les enfants qui sont nés en Australie, font beaucoup plus de cancers, même 10 fois plus de cancers que leurs parents qui ont émigré, donc à un âge adulte. Donc une photoprotection pour les enfants, et une petite pensée pour les oreilles qu'on a tendance à oublier, et le cou aussi. Les dos des mains. Pour les tout petits, moi je ne conseille pas les crèmes solaires, mais plutôt une photoprotection vestimentaire. L'alimentation, il y a des produits, des aliments qui sont riches en polyphénol, donc qui permettent une bonne photoprotection et action antioxydante, légumes et fruits qui sont connus. Alors, bien expliquer que la beauté n'est pas un bronzage, pensez à Blanche-Neige. Les cabines de bronzage, c'est un grand fléau chez nous au Maroc, malheureusement. Tous les spas fleurissent de ces machines. Pensez aux enfants. Et récemment, il y a des applications qui nous disent, voilà, maintenant je dois me protéger, maintenant l'indice UV mesure l'indice ultraviolet à un moment T, à un endroit X, et ça permet de nous dire, mettez votre crème solaire ou pas. C'est des applications qui sont maintenant dans l'innovation. Donc voilà, concernant la photoprotection, on ne veut plus voir ces photos, surtout le parasol fermé et la dame qui bronze. Donc là, c'est pas normal. Dernier chapitre, et avec ça je vais clôturer, c'est les chutes des cheveux. Là aussi, même qu'on a vu pour les problèmes pigmentaires, c'est des chutes. Là, c'est une alopécie androgénogénétique, donc c'est hormonodépendant. Là, c'est un effluvium télogène. Et l'autre, c'est cette tendance qu'on voit de plus en plus. Et les dames nous disent, oui, bon, j'ai porté le foulard. Depuis que j'ai mis le foulard, que je vois que mes cheveux reculent en arrière. C'est faux. C'est une maladie inflammatoire qui existe, qui touche la racine des cheveux, la lisière, ainsi que les sourcils. Et donc le traitement correspond au traitement de la maladie et non pas à mettre des ampoules pour faire pousser les cheveux. Pensez à des carences chez nous, la thyroïde, les carences en fer, la vitamine D et la B12. Et il faut aussi la
la question, et le PRP? Là, je termine par ça. Qu'est-ce que c'est que le PRP? C'est du plasma enrichi en plaquettes. Donc, on prélève le sang, on va passer à la machine. Nous, on l'utilise en service pour les ulcères de jambes. Ça marche très très bien et c'est un outil fort pour la guérison de ces pertes de substances très étendues, les nécroses post-chirurgicales, donc ça marche très très bien. Aussi, ils ont une place pour le traitement des chutes de cheveux, mais jamais, jamais seul. Ce n'est qu'un élément parmi d'autres pour prendre en charge ces chutes de cheveux. Et je vous remercie de m'avoir invité en vous offrant mon bouquet préféré, les fleurs de lys, et un grand hommage à une grande